ત્રિમંત્ર જય બોલાવજો, સચ્ચિદાનંદ. અમે ફોલો કરીશું. આપ ત્રિમંત્ર બોલાવજો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો વાયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વપા વપણાસણો, સૌઅપા વપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વીસી, મંગલાણં ચ સૌએસિં, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. બેકગ્રાઉન્ડ પાછા સારું મૂક્યું છે. હા. ઓફિસમાં ઘણી વાર ઘરેથી કરવાનું હોય ને એટલે. હા. મહાત્માઓ કોઈને પ્રશ્ન? બિહારી આનંદજી, આપને કોઈ પદ લેવાની ઈચ્છા છે? આપણે પદ લઈએ, આપને અનુકૂળ હોય પદ કાઢું. हाँ तो काढ़ो. કોઈ? ये विश्व में सुख और शांति हो. હા, કાઢું. એ પેલા આલી લઈ જરાક. હા, શું? પદ. હા, ચાલો. निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है. गुरु लघु सर्वज्ञ है. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चयवन्द सत्यम निश्चय वंद है. तेत्रिस कोटि दैवगण त्रिस कोटि देवगण विश्वहितार्थी स्वागतम्. विश्वहितार्थे स्वागतम्. जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्योतक
आशिषम् मंगलमय द्यो आशिषम् सिद्धस्वरूपी मूर्तमोक्ष सिद्धस्वरूपी मूर्तमो गलती बुलको माफियो गलती भूल को माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारी सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद એટલે આમાં મોક્ષ જે શબ્દ છે ને हाँ નિજ સ્વભાવમાં એ સ્પેલિંગ ખોટો છે. મોક્ષ કરો, ક ને સ સકોરાનું નહીં, મોક્ષ ક્ષ ક્ષત્રિય નો આવે. क्षत्रिय नो श बराबर બરાબર. हाँ ચાલો ये विश्व में सुख और शांति हो ये विश्व में सुख और शांति हो ऐसी करुणा कर देना ऐसी करुणा कर देना दिल भीतर के सब तिमिर हरो दिल भीतर के सब तिमिर हरो तरण तारण परमात्मा तरण तारण परमात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो ये विश्व में सुख और शांति हो एक स्वभाव है प्रकाश का एक स्वभाव है प्रकाश का चाहे किसी भी दीप में हो चाहे किसी भी दीप में हो पश्चिम पूरब सूरज हो
पच्छम पूरब सूरज हो। निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। ये विश्व में सुख और शांति हो। निसंशय ओम महेश्वरा, निसंशय ओम महेश्वरा। प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। निसंशय ओम महेश्वर, निसंशय ओम महेश्वरा। प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। शुद्ध अंतः स्थल की जगमग ज्योत, शुद्ध अंतः स्थल की जगमग ज्योत। केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना। ये विश्व में सुख और शांति हो। ये विश्व में सुख और शांति हो। भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण। आप से कटते जन्म मरण, आप से कटते जन्म मरण। भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण। आप से कटते जन्म मरण, आप से कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए, त्वम सुचरणों में ले लेना, त्वम सुचरणों में ले लेना। ये विश्व में सुख और शांति हो। ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा
कर देना, ऐसी करुणा कर देना, तरण तार रे परमात्मा, तारण परमात्मा, निरावरणि व्यक्तात्मा, निरावरणि व्यक्तात्मा, આગળ આગળ ઊંચું લો. निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना, त्वम सुचरणों में ले लेना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओं, कोઈને પ્રશ્ન? ના હવે તો આપણે વાત કરો. હા, હા, તમે છો, નરેશભાઈ છો. બિહારી આનંદજી, આપણે ઘણીવાર અક્ષયને એવું થાય કે કંટાળો આવે ને ત્યારે કશું બી લઈને બેસી જાય, સ્પેશિયલી મોબાઈલ લઈને બેસી જાય. મોબાઈલ લઈને બરાબર. કશું બી જોવાનું, મેસેજો જોયા, એમાંય બરાબર. કંટાળો આવે છે તો યુટ્યુબ ખોલ્યું, એમાંય કશું એટલું બધું કંટાળો આવે, કશું એટલું બધું. એ કંટાળો, આ જે કંટાળો છે ને એ એ કેવી રીતે એને, એ બી એક શું છે ને કે એ જે પીરિયડ આવે છે એવો, તે એને કાઢવો કેવી રીતે ને એમાં કેવી રીતે માંથી બહાર નીકળવું. બરાબર. એટલે એની બે વાસ્તવિકતા જાણી લેવાની, પ્લસ પોઈન્ટ ને માઇનસ પોઈન્ટ ની. હા, એટલે ખરેખર જયારે કંટાળો આવે ત્યારે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે લોકો કંટાળો આવે એટલે લઈને બેસી જાય કંઈક ને કંઈક, વોટ્સએપ લે કે યુટ્યુબ લે કે આ લે તે લે. હવે એ કંટાળાની જે આખી અંદર દશા છે, હવે એ કંટાળાની દશામાં પોતે એને જુએ અને એ સમય દરમિયાન પોતે શુદ્ધાત્મામાં રહે તો એ ખૂબ જ પ્રગતિ કરાવે, જબરજસ્ત. પણ એટલી શક્તિ અત્યારે મહાત્માઓમાં નથી કે જે કંટાળાની સામે કંઈક મૂકી શકે. બરાબર. આમ તો કંટાળાના વેણમાં વહી જાય અને આખો દિવસ તમે આના ઉપયોગમાં પણ ના રહી શકો. ખ્યાલ આવ્યો? હા, અને બીજા અક્ષયના વ્યવહારો પણ છે, ઘણા બધા વ્યવહાર છે.
હા ઘણા બધા ક્લેમ કરનાર છે, તો એ જે કઈ વ્યવહાર છે વોટ્સઅપ ના હોય, ફેસબુક ના હોય, એ વ્યવહાર પણ ખાતું ખોલ્યું છે તો જે તેને જવાબ તો આલવો પડશે ને. હા એનું જે મોકલ્યું છે એ વાંચવું પડે, એનો જવાબ આલવો પડે. હવે આ એક સામાન્ય વ્યવહાર છે. હવે અહીંયા સુધી ચાલે, પણ પછી આપણને ઘણું બધું જાણવાની ઈચ્છા હોય છે. બરાબર. લાવ આ બાજુ યુદ્ધ ચાલે શું થાય, આ બાજુ ઇલેક્શન ચાલે શું થયું, હા ક્રિકેટમાં શું ચાલે છે. ને જેને જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ પ્રમાણે એને જાણવાની અંદરથી ઈચ્છા છે, અને એ જાણવા માટે અંદર એને જબરજસ્ત ઉછાળા મારે, હા એટલે એ તરફ જતો રહે છે. ખ્યાલ આવે? હા એટલે આમ કંટાળો પ્રગતિ કરાવે જો એને તમે જુઓ અને એને બીજું કામ આપો તો. પણ તમે ગમતા વિષયમાં અંદર પડો કંટાળાના લીધે, હા તો એ તમને ભયંકર નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. તમે કીધું ખેંચે, એ ખેંચે ત્યાં સુધી ખબર પડે કે આ હમ ખેંચ્યું. ખેંચ્યું બરાબર. એની સાથે વાતચીત થાય કે હમ શું ફાયદો છે, બરાબર. ગેરફાયદો ફાયદો એ દેખાડીએ એને, એટલે સુધી વાતચીત થાય. થોડોક હમ ટાઈમ માટે મૂકે તો બી પાછું ખેંચ ખેંચ જ કરે અંદર. બરાબર. સાંજથી મૂક્યું હોય રાતે હમ ઉઠાડીને બી ખેંચ ખેંચ જ જોઈ લે. કરે. હા રાત બરાબર. ખેંચ ખેંચ કરે. હા એટલે એ એ આપણો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે, જાણવાની જે ઈચ્છા છે, કુતૂહલતા છે, એટલે એ આપણને આ ભટકાવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા બાકી કંટાળામાં બીજું કઈ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે, એંગેજ રાખે, તો એ કંટાળામાં પણ એને પ્રગતિ થાય. પણ એટલું મનોબળ નથી, એટલું અંદરથી દ્રઢ પણ થયું નથી કે જે કંટાળાની સામે પડી શકે. બરાબર. એટલે આ કંટાળામાં માર ખાય, પાછું એમ થાય કે હારું આ 2 કલાક તો ગયા પણ કઈ કશું અર્થ વગર ના ગયા. તો રોજે રોજ આવું જ થાય. બરાબર. જોવાય જોયા પછી એમ થાય કે હારું ખાલી ટાઈમ ગયો. હા એટલે આ રીતે એ માર ખાતા ખાતા એ ભાગ મજબૂત થાય, પછી એ કહી શકે કે ના હવે મારે નથી જોવું. અત્યારે આપણે જે બોલીએ છીએ કે આમાં પડવા જેવું નથી, એ જવાબ છે. શું બરાબર. છે? જવાબ છે. જવાબ છે. અને આપણે સાંભળેલું છે ઘણા બધા પાસેથી, પણ એ અંદર દશા નથી. એની સામે જીક ઝીલી શકીએ એવા નથી કંટાળા સામે. અને પોતાને ગમતું છે પાછું, એ મેઇન છે. પોતાને ગમે છે માટે કંટાળામાં એ પોતાના ગમતા વિષયો ઉપર, એ મોબાઈલ ઉપર જતો રહે છે. બરાબર. અને એમાં એને આનંદ પણ આવે છે. એ બેસે 2 કલાક આનંદે આવે, હા પણ પાછો બંધ કર થાય ત્યારે એમ થાય કે હારું આમાં કઈ કાંદા કાઢવા જેવા નથી, ખાલી ટાઈમ ગયો. બરાબર. પણ હવે આ જે અનુભવ છે, માર ખાવાનો અનુભવ, એ અનુભવ દ્રઢ થાય બરાબર કે ના આમાં પડવા જેવું નથી, આમાં ઉતરવા જેવું નથી, એ દ્રઢ થાય પછી એ જ્ઞાન તમને કામ કરતું થાય. પછી એ તમારા ચારિત્ર સ્વરૂપ આવે કે ના આમાં પડવું નથી, પછી ઉપાડ જ નહીં.
પણ જ્યાં સુધી જ્ઞાન દ્રઢ થયું નથી, અનુભવ માર ખાધાનો અનુભવ પાકો થયો નથી, ત્યાં સુધી એ અંદર વારંવાર જંપલાયા કરે. અને જયારે અનુભવ સ્વરૂપે પાકું થાય પછી એને દ્રઢતા આવે અંદરથી કે ના હવે આ નથી. બરાબર. એટલે આ પ્રોગ્રેસ નો રસ્તો છે. હા. પ્રોગ્રેસ, કારણ કે જ્યાં સુધી તમારો અનુભવ દ્રઢ ના થાય, જ્યાં સુધી તમારું જ્ઞાન દ્રઢ ના થાય, ત્યાં સુધી એ વર્તન સ્વરૂપે કામ કરે નહીં. હા, દ્રઢ ના થાય. હા. અને બીજું શું, આપણે આને ખોટું માન્યું છે કે આમાં આ પડવા જેવું નથી, આ કરવા જેવું નથી. એ ખોટું માન્યું છે એટલે એની અસર વધી જાય, સાયકોલોજી અસર. બરાબર. કે આ હું ખોટું કરી રહ્યો છું, આ હું ખોટું કરી રહ્યો છું, આ ના કરવું જોઈએ. સમજાય? એટલે સાયકોલોજી અસર વધી જાય. પણ એને ફાઇલ તરીકે તમે લો અને ફાઇલ તરીકે એ જુઓ અને વિધિપૂર્વક બેસો તો એ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થાય. હવે આવું કહેવાય નહીં, પણ છતાંય વૈજ્ઞાનિક રીતે આ માર્ગ બતાવું છું. બરાબર. કારણ કે આ જીવનમાં બધું જ જરૂરી છે. વ્યવહાર, અનેક વ્યવહાર સાથે તમે બધા છો, મહાત્માઓ, અમે પણ. એટલે એ બધો વ્યવહાર અને જાણવાની જે જિજ્ઞાસા છે, ને અત્યારે વર્લ્ડમાં એટલું બધું બની રહ્યું છે, થઈ રહ્યું છે, નવું 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 નવું, એટલે એ જાણવાની જિજ્ઞાસાને કારણે અને એને ગમે છે માટે એ ઝંપલાવે છે. એટલે આ પ્રોગ્રેસ તરફ લઈ જનારું દૂષણ છે. શું છે? પ્રોગ્રેસ તરફ લઈ જવાનું દૂષણ. તરફ લઈ જનારું દૂષણ. હા, એટલે હેલ્પિંગ પ્રોબ્લેમ. અત્યારે તમને હેલ્પ કરે પણ એ પ્રોબ્લેમ વધારનારું છે. કંઈક નવું જાણો, નવા સમાચાર જાણો, કે કંઈક નવું જુઓ, કંઈક નવું સંશોધન જુઓ, તો એ હેલ્પ કરે. પણ એ હેલ્પિંગ પ્રોબ્લેમ છે, જ્ઞાનમાં પ્રોબ્લેમ સ્વરૂપે છે, જ્ઞાનની પ્રગતિમાં પ્રોબ્લેમ સ્વરૂપે છે. બાકી કઈ નવું સંશોધન જોયું, નવું કઈ ગેજેટ્સ જોયું તો એ હેલ્પફુલ થઈ પડે જીવન વ્યવહારમાં. પણ જ્ઞાન માટે એ પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે કે તમારું ચિત્ત એમાં એંગેજ થાય છે. તમારું ચિત્ત એમાં એટલું બધું એંગેજ થાય છે અને ચિત્ત અનેક ચિત્ત થઈ જાય છે. અનેક ચિત્ત એટલે તમે સત્સંગ બેસમાં બેઠા હોય, સત્સંગ સાંભળતા હોય તો અનેક ચિત્ત, એટલે આ ગમતું હોય તો એમાં થોડું જલાઈ ગયું હોય, આ ભાગ ગમતો હોય તો આમાં જલાઈ ગયું હોય. એટલે જ્યાં જે સબ્જેક્ટમાં તમે અંદર ઊંડા ઉતર્યા છો, જે સબ્જેક્ટ તમને ગમતા થયા છે, એટલે ચિત્ત તમારું ત્યાં જલાય, એટલે અનેક ચિત્ત થઈ જાય. અનેક જગ્યાએ તમારું ચિત્ત રોકાયેલું હોય, પછી એકાગ્ર થઈ શકે નહીં. એકાગ્ર જ્યાં સામાયિક કરવું હોય તો 10 વખત આંખો ખુલી જાય તમારી, ક્યાં બેઠા છે, શું છે, આજુબાજુ કોણ છે. એ એક સામાયિક આંખ બંધ કરીને બેસી શકાય નહીં, કારણ કે તમારું ચિત્ત જ તમને વિહવળ બનાવી દે કે શું છે, પેલા શું કરે છે, ક્યાં છું, હું ક્યાં છું. પહેલા એને ભય લાગે કે આરું શું થઈ ગયું, એટલે આંખ ખોલીને એને જોવું પડે. એટલે આ બધી અસરો આવે. પણ આ જે જ્ઞાન છે એ આપણે સાંભળેલું છે અને એના પર થોડી શ્રદ્ધા પણ બેઠેલી છે કે કંટાળામાં પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો ગમતા સબ્જેક્ટમાં ના જવું. ઘણા ફરવા નીકળી જાય, ઘણા મ્યુઝિક સાંભળે, ઘણા રિલેક્સ રહે. જો તમે પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો એ કંટાળાને પણ જોવાનો છે. ને હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે એ જે પીરિયડ છે એ આખો તપનો ભાગ છે.
ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ હવે આવ્યો. આ આપણે સાંભળેલું છે, પણ એ જ્ઞાન હજુ પાકું થયું નથી. સાંભળ્યું છે, એના પર શ્રદ્ધા બેઠેલી છે કે આવું હોવું જોઈએ. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે પણ આપણે આપણા સ્વરૂપમાં હોવા જોઈએ. આ બધામાં લપસવા જેવું નથી. પણ એ દ્રઢ થયેલું નથી, શ્રદ્ધા બેઠેલી છે. તો કોઈ દ્રઢ ક્યારે થાય? તો એ વારંવાર માર ખાધા પછી નક્કી થાય કે આ પડવા જેવું નથી, આ ખાલી આપણો ટાઈમ ગયો, આ ના હોવું જોઈએ. એ 50 વખત તમે જુઓ અને એ નક્કી થતું જાય. માર ખાય એટલે નક્કી થાય, માથું દુખે, કઈ ગમે નહીં. એટલે આ અનુભવના આધારે પછી પેલી તરફ તમારી શ્રદ્ધા કામ કરે. સમજાય? હા, સમજાય. એટલે અત્યારે મહાત્માઓ પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે. એટલે આ બધા સબ્જેક્ટમાં જેને જે ગમતો સબ્જેક્ટ છે એમાં એ પડે, માર ખાય, નક્કી થાય, એમ કરતા કરતા દ્રઢ નક્કી થાય. એમનેમ થાય નહીં, કારણ કે પોતે માર ખાધાનો અનુભવ જોઈએ. માર ખાધાનો અનુભવ જોઈએ. અનુભવ એ અનુભવ જ તમને જ્ઞાનમાં સ્થિર કરે, જ્ઞાનમાં તમને રાખે. સમજાય? હા, સમજાયું. એટલે એ ખેંચી જાય ત્યારે ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરો છો એવું હા, નક્કી કરીને. આજ્ઞાપૂર્વક ગોઠવણી કર. કોઈ પણ કાર્ય કરીએ, આપણે જમીએ છીએ તો કેવી વિધિ કરીએ છે ને, હા, એવી રીતે ચાલવા જઈએ ત્યારે વિહારી વિહાર કરે છે, હું નિર્વિહારી જાણું છું. એટલે એવી રીતે આ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે. એ અંદર વિધિ અને ઉપયોગપૂર્વક એ ફાઇલનો નિકાલ થાય. ફાઇલ સ્વરૂપે એની વિધિ કરી એટલે એ ફાઇલ સ્વરૂપે જાગૃતિ રહે. એટલે દાદાએ શું કહ્યું? કોઈ પણ કામ તમે વિધિપૂર્વક કરો, તે વિધિપૂર્વક કરેલું કાર્ય એ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ ગણાય. હવે આ થોડું ઓડ પણ લાગે, પણ વૈજ્ઞાનિક રીતે કરેક્ટ છે. બરાબર છે. એટલે આપણે વૈજ્ઞાનિક રીત અને વિજ્ઞાનની સમજ સાથે બધા વ્યવહારનો નિકાલ કરવાનો છે. છોકરીને ખુશ કરવી પડે, છોકરીની મમ્મીને ખુશ કરવી પડે. ખરો કે નહીં વ્યવહાર? હા, નારાજ થાય કે ના થાય બધાય? થાય. હા, તે એ આપણને સત્સંગ બહુ ગમતો હોય પણ એને ના ગમતો હોય, એટલે એ નારાજ થાય, આગી પાછી થાય. તો હવે પછી શું? જે ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો રહ્યો ને, હા, એટલે એમાં બધી શક્તિઓ વપરાય, એમાં આપણું ચિત્ત જાય, આખું અંતસ્કરણ એમાં જાય, અને એમ કરતા કરતા માર ખાય એને નક્કી થતું જાય કે આમાં પડવા જેવું નથી. બરાબર. એટલે આ બધા અનુભવ માટે જરૂરી છે. અને આ અનુભવમાંથી પસાર થશો તો જ એ જ્ઞાન ટેસ્ટિંગ કહેવાય, ટેસ્ટેડ જ્ઞાન કહેવાય. આ ભાગી છૂટવાનું નથી, બરાબર. એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો છે. એટલે બહુ મોટી આજ્ઞા છે. તમે જે કઈ લાયા છો ફાઇલો, સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ, એ ફાઇલોનો તમે ઉભી કરેલી છે, માટે તમારે એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો છે. કઈ રીતે તમે સંભાવ્ય નિકાલ કરો છો એ જોવાનો. માગે છે ફાઇલ એટલે કરવું જ પડે એવું નથી, એને સમજાઈને પણ સંભાવ્ય નિકાલ કરાય.
જે આપણી અંદર જોવાનું બધું મન થયું, હા તો એને તમે જ્ઞાને કરીને સમજાવો તો પણ એ સમજાઈ રાખો તો એ બોલતું બંધ થઈ જાય, એટલે એનો સંભાવે નિકાલ થાય. અને ભારે ફાઇલ હોય તો એ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ જોઈને જાણીને એનો નિકાલ કરવો પડે. એટલે ફાઇલ કેટલી પ્રબળ છે, ફાઇલ કેટલી દ્રઢ છે, આપણી એના પ્રત્યેની ચિકાસ કેટલી છે, એના આધારે આ કરવું પડે. બરાબર. ફાઇલ જ એટલી ભારે હોય, ચીકણું હોય, એટલે એ એ એ તમારે જોઈને એનો સંભાવે નિકાલ કરવો પડે. સમજાયું. હમ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એક પ્રશ્ન જય આવ્યો છે. સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજે ફાઇલ નંબર 1 જે છે ને એ વ્યસનની માં જોઈએ એવું હોય ધારો કે સ્મોકિંગ અવાજ કપાય છે. બરાબર બરાબર બોલો. ને આ ટાઈમ સ્મોકિંગ અવાજ આવ્યા કરે છે. સંભળાય છે હવે? ના, હવે નથી આવતો. હલો. હા, હા સંભળાય છે હવે? સંભળાય છે. હા, સંભળાય. સ્મોકિંગ એટલે સ્મોકિંગ ની પહેલા આદત હતી, એટલે આ ફાઇલ નંબર 1 એમ થાય કે ચાલ ને ભાઈ એકાદ વખત સ્મોકિંગ કરે તો શું વાંધો આવે, એટલે ફાઇલ નંબર 1 માંગણી બહુ કરે દીપકભાઈ, એટલે માંગણી કરે. તો પછી બરાબર. આપણે એને દાદાએ કહ્યું છે કે ભાઈ ફાઇલ નંબર 1 ને બી અમુક ખુશ રાખવી પડે. એટલે આપણે ચાલો ને ભાઈ એકાદ વખત એવું તો એ માંગણી કેટલી વ્યાજબી છે, અને આપણે એનો શું એનું શું એ લઈએ છે કે ઉપરાણું લઈએ છે કે શું સમજાતું નથી આપણું. હવે આ તમને ટેવ છે સિગારેટ પીવાની? આ પહેલા એટલે પહેલા હતી એ હતી પૂર્વે. ના, એટલે આમ કેટલી દિવસમાં કેટલી પીતા? એ તો 2-3 આમ શોખ પૂરતી ખાલી આમ. પણ એમ કે હમણાં એટલે એવું એટલે એટલે એવું થાય. દિવસમાં 2-3 પીતા હતા, હા 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 એટલે હવે ઓછી કરી નાખી કે બંધ કરી છે? હા, બંધ જ કરી નાખી. પણ એમ એમ એ માંગણી કરે એ કે એમાં શું વાંધો છે એમ કે વખત એમ, બરાબર. શું વાંધો છે. તો તમને પછી વાંધો એ ના લાગે, આપણે તમને વાંધો ના હા લાગતો હોય તો આપવાની. અચ્છા. પછી એને પીવામાં વાંધો ખરો કે નહીં? વાંધો તો ખરો જ ને વાંધો એટલે એટલે હા, વાંધો નુકસાન થાય એ એટલે એને બતાવીએ આપણે પણ. એટલે આ વ્યસનના પક્ષમાં ના બેસાય. અને હા આ તો બહુ મોટું વ્યસન કહેવાય. હા પેલું એ મોટું વ્યસન એટલે કે આ તો તમને કેન્સર તરફ લઈ જાય. ના, અને પણ આપણે જોઈએ છે ને આ આ આપણે આપણે એવા કેસીસ જોઈએ છે કે આખી લાઈફ એને કેન્સર થતું જ નથી એમ એવું એવું જોઈએ બરાબર, છે આપણે. પણ આપણે તો એક એક વ્યસન તરીકે આપણે એને જોઈએ છે કે આ જે વ્યસન છે એ જગતને માન્ય નથી, અને આપણી હેલ્થને પણ માન્ય નથી, અને આપણને પોસાય એવું પણ નથી. પોસાય એવું છે? ના, પોસાય નથી પોસાતું એવું. હા, તકલીફ અત્યાર રોજ એક બે પીઓ. હા, એટલે એ બહુ માંગણી કરે એટલે પછી એમ કે ચાલ ભાઈ હવે ના પડે તને આ એવું. પણ બહુ માંગણી કરે એટલે એમ કે શું વાંધો છે એમ કે એવું એ બોલે ખરો એટલે આમ આમ પેલું શું કહેવાય સ્ફૂર્તિ જેવું આવી જાય આખું. કારણ કે પહેલાની મને એવું લાગે પહેલા કઈ પરમાણુ પડેલા હશે એવું લાગે એવું. નહીં, એટલે એના ખૂબ પ્રતિક્રમણ કરવા પડે, આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, અને એ અચ્છા. દીપકભાઈને સમજાવવાનું કે આ જે વ્યસન છે એ જગત માન્ય નથી, અને આમાં આપણું કલ્યાણ રહેલું નથી.
માટે બરાબર. આ એને સમજાવીને હા હા એનો ઉકેલ બરાબર બરાબર. લાવવાનો. હા ઉકેલ લાવવાનો પીને જ છે ઉકેલ ને. નહીં એટલે એમાં લાવવાનો. પછી હા ના બરાબર છે. એટલે આ તો મને ખૂચે તો ખરું જ આખું કે આ ખોટું છે આખું. હા પૂછે બરાબર. હા ખૂચે છે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન છે મારો કે આ ભેલાડી દેવાનું છે કે કોઈ પૈસાની માંગણી કરે કે આપણે કોઈને હેલ્પ કરી હોય એટલે એમ થાય કે દાદા તો 500 રૂપિયા માંગવા ગયા હતા, પૂછીને પણ ત્યાં ઉપરથી એમને માંગણી કરી પેલા સામેવાળાએ. બરાબર બરાબર. આપણને તો એવું આપણે કરી જ ન શકીએ આખે કે પેલો 500 હા, માંગતો એટલે હોય કે ના મારે. એમની જાગૃતિ અને આગળના અનુભવના આધારે એમને 500 રૂપિયાનું મહત્વ ના દેખાયું, પણ આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થાય અને આ ફાઇલથી છૂટાય એ એમને જાગૃતિ રહી. એ એમના ડેવલપમેન્ટના આધારે એ જાગૃતિ રહી. આપણને અત્યારે એવું ડેવલપમેન્ટ નથી કે 500 રૂપિયાની કિંમત કરતા પેલી વ્યક્તિનું મહત્વ ઓછું હોય, એવું ના હોય. બરાબર. આપણને પૈસા પર મહત્વ દેખાય. સમજાય? હા હા આપણાથી તો ના જ એટલે અપાય. હે આપણાથી તો અપાય જ નહીં કે ભાઈ આ તો હા, એટલે ખોટી માંગણી. એ એવું. એ આપણું ડેવલપમેન્ટ નથી. આપણે નકલ કરવાની હા નથી, પણ આ વાત હા સમજી રાખવાની કે એમની જાગૃતિ કેવી કે ફરી આ વ્યક્તિ ભેગી ના થાય, એની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું વેર ના બંધાય, એ એ રીતે એ લક્ષમાં રાખીને પૈસા ના જોતા એ વ્યક્તિ સાથેનો વ્યવહારનો નિકાલ થાય, ત્યાં એમની જાગૃતિ રહી. તો કેવું ડેવલપમેન્ટ હશે આંતરિક. બહુ જબરજસ્ત છે. હા, એટલે એ એ એટલે એ એ એમની દશા છે. હવે આપણી અત્યારે એ દશા નથી, પણ આ હા વાત સમજી લેવાની છે કે પૈસાનું મહત્વ નથી. એ વ્યક્તિ સાથે વેરભાવ ના બંધાય, ફરી ભેગી ના થાય, એ જાગૃતિ આપણે રાખવાની છે. હવે આપણને 25-50 રૂપિયા સુધી જ રે, જવા હા દઈએ, પણ બરાબર. 500,000 ની વાત આવે તો મેળ ના પડે ને. ના પડે પડે. એટલે એ વ્યવહારિક સ્થિતિ અને આંતરિક ડેવલપમેન્ટની સ્થિતિ, આ બંને જોવાનું છે. અને એ બંને ડેવલપ હોય તો જ આ રીતે વ્યવહાર કરી શકે. બાકી આ વ્યવહાર તો જગતના લોકો માન્ય ના કરે. ના કરે. કરે માન્ય? ના કરે. હા, ના કરે. પણ આ દાદાનું વિઝન, જ્ઞાનીનું હા વિઝન, એટલે એ અલૌકિક હોય. કેવું હોય? અલૌકિક છે. અલૌકિક. હા, લૌકિકમાં એ વાત કોઈને ગળે ઉતરે નહીં કે આ 500 મેં આપ્યા હતા અને હવે એ કે છે કે એણે આપ્યા છે, મારે તમારી પાસેથી લેવાના. અને પાછા દાદા ભગવાન ચૂકવે પણ ખરા અને લખાઈ લે કે ભાઈ મળી ગયા છે. હા આ કઈ સમજણ એવી હતી કે જેથી કરીને પૈસા એમને લેવાના હતા, છતાંય એમણે ચૂકવીને સંભાવે નિકાલ કર્યો. તો એવી અંદર કેવી સમજણ હશે? બહુ જબરજસ્ત. ડેવલપમેન્ટ એટલું જબરજસ્ત. ઊંચું. હા, એટલે એમને આપણે વાત શું પકડવાની કે પૈસાની કે વસ્તુનું મહત્વ નથી. એ વ્યક્તિ વ્યક્તિનું. સાથે વેર ના બંધાય અને એ વ્યક્તિ ફરી પાછી ભેગી ના થાય, એ જાગૃતિ માટે એમણે આ કરેલું છે. દીપકભાઈ સમજાય? સમજાયું બરાબર. બરાબર સમજાયું. એટલે હમ. અચ્છા. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછું છું કે આ ભેલાડી દેવું કે ભેલાડી દેવું એટલે આપણા એટલે કોઈને ભેલાડી દેવું આ- એટલે શું કે તમારી પાસે સરપ્લસ હોય તો લોકોના કલ્યાણ અર્થે, સત્સંગ માટે, શિક્ષણ માટે, કોઈ પણ રીતે લોકોને, સમાજને હેલ્પ કરજો. તમારી પાસે છે તો એને ભેલાડી દેવાનું.
હવે તમારે જ ખૂટતું હોય તો તમે શું ભેલાડવાના? હા બરાબર છે. તો હા એ કહે બરાબર છે. આપણે આપણા મન વચન કાયા હા કોઈ પણ રીતે લોકોને હેલ્પફુલ થાય, આપણી પાસે ટાઈમ છે તો હા કોઈનું બરાબર. કોઈ કામ હોય ને આપણે એમાં ટાઈમ આપીએ હા તો આ મન વચન કાયા પણ ભેલાડવાના. હા લક્ષ્મીજી તો ભેલાડવાની છે જ, પણ આ મન વચન કાયા પણ બીજા માટે, સમાજ માટે વપરાય તો આ મન વચન કાયાને પણ ભેલાડી દેવાના છે. હા હા લક્ષ્મી નથી તો મન વચન કાયા તો છે. હા નથી. ધનથી ધનથી અને મનથી. સરપ્લસ લક્ષ્મી હોય તો યથાશક્તિ કંઈક દાન કરવું કે કોઈને મદદ કરવી કે એ રીતે કરવું. એટલે એ રીતે ના તો ભેલાડી મને દેવાનું એક કોઈ. મને મને એક આવો અનુભવ થયો કે મેં અમુક વસ્તુ ભેળવી દીધી ને એટલે કોઈને 500,000 આપી દીધા હોય તો મને એટલે સરપ્લસ હોય બી ખરું મારી પાસે, પણ એમ કે એટલો બધો આનંદ ઉભરાય ને, એટલો બધો આનંદ ઉભરાય, જબરજસ્ત આનંદ ઉભરાય. જબરજસ્ત ઉભરાય. હા અને આપણી જાગૃતિ બી એટલી ખાલી સરસ વધી. તમે બીજાને હેલ્પ કરવાનું નક્કી કરો, હા દાખલા ફક્ત તરીકે નક્કી કરે. ભાઈ હોય ને એની દીકરી હોય ને ખાલી તમે હા નક્કી કરો કે આ ભત્રીજીના લગ્ન વખતે મારે ₹1,00,000 વાપરવા છે, મારી પાસે છે તો, એટલે આટલું બરાબર. નક્કી કરો ને ત્યારથી જ તમને આનંદની શરૂઆત થઈ જાય. હા બિગિનિંગ ત્યાંથી વાપરો શરૂ તારે થાય. તો એકદમ ઉલ્લાસ. ઓકે. હા એટલે એટલે આ તો મને એક્સપિરિયન્સ થયો આવો કે એટલો બધો આનંદ ઉભો થયો ને. બહુ અને આનંદ એક થાય, બહુ મહાત્મા, આનંદ થાય. એટલે મહાત્મા તો બહુ ગરીબ હતો, લોક એને 100 રૂપિયા માંગ્યા, મેં આપી દીધા, પણ પછી મને એટલો બરાબર બધો આનંદ થયો. 100 રૂપિયા આપી દીધા. બરાબર. હા એટલે પછી મેં આ ભેલાડી દીધું કહેવાય. હા પછી એને કહે કે હું આપણી આપી દેવા, પાસે તો મેં કીધું ના એટલે આપવાની જરૂર નહીં, મેં કીધું કે હું કોઈ આપી દઈશ અઠવાડિયા પછી. મેં કીધું ના ના આપવાની કઈ જરૂર નથી. કહ્યું ને. બરાબર, હા, એ જેવી એટલો આપણી બધો. શક્તિ. હા એટલે જબરજસ્ત આનંદ ઉભો થયો. બહુ બરાબર. સરસ. એટલે લોકો માટે તમે કંઈ પણ કરો, મનથી, વાણીથી, કાયાથી, કે તમારી પાસે જે કઈ મિલકત હોય કે રૂપિયા હોય એ બીજાને કામમાં લાગે એ રીતે એનો ઉપયોગ થાય તો તમને એનો આનંદ બહુ જ આવે. અચ્છા બિહારી જે આપણે આજે ચરણ વિધિ વાંચીએ એ પછી પ્રતિક્રમણ કરીએ, એ બધું ઉદય કર્મ કરાવે, પુરુષાર્થ કરાવે કે વ્યવસ્થિત કરાવે? એ એ એ શું પુરુષાર્થનો શું છે? ભાગ કહેવાય. તો કેમ? વ્યવસ્થિત ક્યાં તો આવ્યું? ના, એ પછી કહું. કેમ હા પુરુષાર્થ? તો કે તમે ચરણવિધિ કરવા જેવી છે, પ્રતિક્રમણ કરવા જેવું છે, એવું અંદર તમને ભાવ છે અને નક્કીપણું છે, માટે એ થાય છે. અચ્છા. હા. તો એ એટલે ઉદયમાં આવે ને, પણ ચરણવિધિ ઉદયમાં. કરવી છે, પ્રતિક્રમણ કરવું છે, એ જે નક્કીપણું છે ને, હા એ ત્યાંથી પુરુષાર્થની શરૂઆત થઈ જાય. અચ્છા. તો હા. નક્કીપણું ના હોય તો ના કરાય, એવું એવું તો ના થાય. એ તમને બેસવા ના દે, તમે બેસી ના શકો. બરાબર. અને નક્કીપણું જ ઉપયોગ. તમે નક્કી કરો કે મારે આટલા વાગે કરવી છે, હા તો આ મન વચન કાયા તમને સાથ આપે. બરાબર. ટાઈમ નક્કી ના કર્યો હોય હા તો પછી એ બેસે નહીં. કાંઈ તો ટાઈમ તો એટલે નક્કી નથી ને એનું. હું શું કહું કે એ ઉદયમાં આવ્યું ના કહેવાય, કર્મ આપણે ઉદયમાં આવ્યું ના કહેવાય. ઉદયમાં ક્યારે કહેવાય કે આ તમારું નક્કીપણું છે, એ નક્કીપણું એ તમારો પુરુષાર્થ છે. હા એ રિલેટિવ રિયલ પુરુષાર્થ છે. કેવો છે? રિલેટિવ રિયલ. હા. એટલે વ્યવહારમાં તમારો એ નિશ્ચય દેખાય કે ના મારે ચરણવિધિ કરવી છે, ચરણવિધિ કરતા પણ દેખાવ, એટલે એ રિલેટિવ હા છે, પણ રિયલ તરફ લઈ જનારો પુરુષાર્થ છે. હા બરાબર બરાબર એટલે રિલેટિવ રિયલ પુરુષાર્થ છે. હવે બરાબર. આ જ પુરુષાર્થ રિયલ રિયલ કેવી રીતે થાય? તો કે પ્રવીણભાઈ વિધિ કરે અને હું શુદ્ધાત્મા છું,
એ જાગૃતિ સાથે આખો વ્યવહાર થાય તો એ રિયલ પુરુષાર્થ કહેવાય. કારણ કે તમે રિયલમાં રહ્યા, વિધિ કરનારે વિધિ કરી અને તમે એને જુનાર જાણનાર તરીકે રહ્યા, એટલે એ રિયલમાં રહ્યા અને રિયલ તરફ લઈ જનારું છે, હા, એટલે એ રિયલ પુરુષાર્થ કહેવાય. બરાબર. સમજાય? હા સાહેબ, સમજાયું. અને આ જે થઈ રહ્યું છે એ વ્યવસ્થિત તો કે એ ઉદય કર્મ છે, વ્યવસ્થિત છે. પણ થઈ રહેલામાં તમે તમારા સ્વભાવમાં જાગૃત છો અને સ્વભાવમાં જાગૃતિ પૂર્વક એ આખી ફાઇલનો નિકાલ થાય છે, બરાબર. માટે એ પુરુષાર્થ કહેવાય. હા, પુરુષ થયા અને પછી થઈ પણ રહેલો ભાગ વ્યવસ્થિત કહેવાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો સાહેબ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસુબેન, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારીઆનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે જે આપણે હમણાં મારે સત્સંગ થયો, તમે હાજર હતા. અક્ષય, અશુબેન ને બતાવી શકાય એવું છે? હસુબેન, આપનાથી વિડીયો ચાલુ કરાશે હમણાં? હા, એક મિનિટ. તો વાતચીત થઈ શકે. હા, 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 જય દેખાય છે, સચ્ચિદાનંદ. હવે જય દેખાય છે. સચ્ચિદાનંદ. હા, હવે દેખાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બિહારીઆનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે હમણાં લાસ્ટ સત્સંગ થયો ને, તો જે અશુબેનની વાણી નીકળી ને કે જે બ્રહ્મ સાથે આમ લટકા કરે, તે એ વાણી મને ના ગમી એમ. મને પછી દર્શન થયું મારું કે હસુબેન ફાઇલ નંબર 1 કેટલું ઉછળીને બોલતા હતા. ક્યાં આગળ? ક્યારે? લપકામાં. બરાબર. હા, તમે હતા હાજર, પણ મને એ હા, વાણી હવે ગમતી નથી. એવી વાણી કે આપણી વાણીથી જ આપણું દર્શન થાય એમ. દુનિયા આપણું દર્શન આપણી વાણીથી કરે. તો મારે હવે આ વાણીને સુધારવા માટે શું કરવું? ના એટલે આપણને પહેલા તો તમને ખ્યાલ આવ્યો ને કે ભાઈ આ જે અશુબેન નો વ્યવહાર હતો એ એક્સેસ વ્યવહાર હતો, ઉછળી બોલતા હતા, એ ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો તમને? હા, બસ, એટલે એ ભાગમાં તમે નથી. હવે ને તમને આ વ્યવહાર ના ગમ્યો એટલે એ આખો ભાગ ખરી પડશે. મતલબ મને કેવું થયું પછી કે હવે મારે કોઈ દિવસ પ્રશ્નોત્તરી કરવી નથી. મને એવી કાટ ના, પડી ગઈ. એ ભાગમાં નહીં બેસવાનું. આપણે પ્રશ્નોત્તરી નથી કરવી હા, એવું નહીં. તમે સરસ રીતે, હા, સારી રીતે પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. તો એ હા, પ્રશ્નો કઈ રીતે પૂછવા, કેટલા હા, આવેગમાં પૂછવા, એ રીતે હા, આખો એ આપણો વ્યવહાર નોર્મલ કરી નાખવાનો. હા, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા, હવે હા, બરાબર. પ્રશ્ન પૂછવાની આપણી જે કળા છે, જે આપણો ને હા, ઇઝીલી આપણે હા, પૂછી શકીએ છીએ, તો એ હા, બંધ કરવાના ભાગમાં નહીં જવાનું. પણ જે હા, આપણી વીકનેસ દેખાઈ એ હા, વીકનેસ નો ભાગ, ત્યાં આપણે જાગ્રત રહેવાનું છે. હા. બરાબર? એટલે મને એવી એટલી ખબર પડી કે આજ મારું અજ્ઞાનતા છે કે હું કંઈક સમજીને બેઠી છું, હું કંઈક હોશિયાર છું, એટલે હું આવું ઉછળીને બોલતી હતી. મને આવું મારું દર્શન થયું એમ. હા, ના, એ સારું ને. પણ આ ખબર પડી કે પોતાનો જ વ્યવહાર પોતાને દેખાયો અને એ
ના ગમતો થયો, એ વ્યવહારમાં તમે હોત તો તમને ગમે જ. પણ તમને આ વ્યવહારથી લાગ્યું કે આ બરાબર નથી, તો એટલે એ ખાલી થઈ ગયું. હવે આપણે નવા વ્યવહારમાં એ જાગૃતિ કામ આવશે. ખ્યાલ આવ્યો એટલે હસુબેન? હા 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 એટલે અ, મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણા વાણીની શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે થાય? હા, એટલે એટલે ફરી એટલે આપણે આવું ઉછળી ઉછળીને જ્યાં બોલીએ છીએ તો આવું તો કેટલી જગ્યાએ બોલતા હશું એમ. એ તો વ્યવહારમાં તો એ જ હોય. સત્સંગમાં આ હા છે તો ભાઈ વ્યવહારમાં કેટલું હોય. એટલે પણ હવે સારા આપણો દેખાવા, પુરુષાર્થ શું? સારા લાગવા. હા, એટલે એ જ્યાં સુધી આ જ્ઞાનની જાગૃતિ ના હોય ત્યાં સુધી કેમ કરીને હું સારો દેખાઉં, કેમ કરીને બીજા પર પ્રભાવ પાડું, કેમ કરીને હું હા સરસ લાગું, એ ભાગ હોય જ. હા એમ. પણ હવે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા તો એ આપણી વીકનેસ ને આપણી ભૂલને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ. એટલે એમ બરાબર. કરતા કરતા માર ખાતા ખાતા પ્રગતિ થાય. હસુબેન, હા હા ખ્યાલ આવ્યો? હા ખબર પડી. હમ. એટલે મને હું બહુ જ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે મારી આવી વાણી મને શોભતી નથી, બદલી નાખો એમ. હું ભગવાન ના, એટલે બદલી નાખો એટલે તમે જ્યારથી નક્કી થયું કે આ બે વાણી મને દિવસથી તો શોભતી નથી, હું આવી વાણી ના હોવી જોઈએ, ત્યારથી એની ભાવ સ્વરૂપે બદલાવાની હું બહુ શરૂઆત થઈ પ્રતિક્રમણ કરું જાય. છું કે એટલે એના પ્રતિક્રમણ કરો. પહેલા તો હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ હસુબેન નો કચરો નીકળી રહ્યો છે વાણી દ્વારા. હા આપણે બોલનાર નથી હસુબેન. હા હા બરાબર. બોલનાર નથી આપણે. એટલે આપણે એના પ્રતિક્રમણ કરો હા અને એના પક્ષમાં તમે ના બેસો એટલે એ વ્યવહારનો ભાગ ખરી જાય. બરાબર. મને મને એવું થઈ ગયું બિહારી આનંદજી કે મારે હવે હમ. પ્રશ્ન ઉત્તર કરવા નથી. કે હું મને એમ કે મને મન ખુદ ને ના ગમ્યું એમ કે મને હજુ બોલતા નથી આવડતું, હું કે આવા પ્રશ્ન ઉત્તર કરું કે હું કઈક છું એવું બતાવવા માટે એવી ઉછળી પણ ઉછળીને બોલું છું. અંદર પ્રશ્નો રહ્યા કરે છે માટે આપણે એને પૂછવાનું છે. હા, આપણને પ્રશ્નો ઉભા થાય છે અને આપણે પૂછી શકીએ એવી સ્થિતિમાં છે. બધા કઈ પૂછી ના શકે. હા પૂછી શકીએ છે તો કે આપણી જે રીત ખોટી હતી એ રીત સરખી કરી હા નાખવાની છે. બરાબર પેલું બંધ નથી કરવાનું, રીત બદલવાની છે ખાલી. તમને બરાબર. લાગતું હોય કે પેલી રીત બરાબર નથી તો નવી રીત વ્યવસ્થિત રીતે આપણો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન સ્વરૂપે પૂછી શકાય. એમાં હા આપણી પ્રગતિ છે. ને તમે હા આ લોક તાળું મારો છો કે હવે મારે બોલવું જ નથી, હવે મારે પ્રશ્ન પૂછવા જ નથી, તો કે એ ખોટો પુરુષાર્થ છે. ખોટું પુરુષાર્થ છે. મને હા, કારણ કે મને એટલે જ બધા વગર રહેવાય નહીં પાછું. મને તરત જ એવું થયું કે હું આવી ઘાટ પાડું એના કરતા હું પૂછીને સોલ્યુશન લઈ લઉં કે મારે શું કરવું, આમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું. બસ ઘાટ નથી પાડવી એવું. બસ ગાંઠ નહીં મારવાની. કારણ કે એ એ વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી પાછી. અહંકારે કરીને કરી શકો ખરા પણ અંદર તો તમને ગુમરાહ જ કરતું હોય. પૂછી લો, પૂછું, કઈક પૂછું, પણ હા રીત બદલવાની છે. આપણે રીત ખોટી લાગી અને તો રીત બદલો. ને વિચારો એના એ જ આવે. દાદાને પ્રાર્થના કરું, સિમંદર સ્વામી પ્રાર્થના કરું, જયમેશ દાદાને પ્રાર્થના કરું, બધા આપતા પુત્રોને પ્રાર્થના કરું કે મારી વાણી ન મારી વાણી યોગ્ય બને. નહીં એટલે આ વાણીના પક્ષમાં નથી એટલે એ પ્રતિક્રમણ થઈ જ ગયું અને નક્કી કર્યું ને કે ભાઈ મારી વાણી એવી બને કે જેથી કોઈને કોઈ પણ રીતે દુઃખદાયી ના હોય. મને પોતાને પણ દુઃખદાયી ના હોય અને આજુબાજુ વાળાને પણ દુઃખદાયી ના હોય. એટલે આ નક્કી થયું એટલે સુધરવા માંડ્યું.
એટલે આપણા આ ભાગમાં પુરુષાર્થ, નેગેટિવ પુરુષાર્થ નહીં કે હવે બોલવું જ નથી, હવે કશું પૂછવું જ નથી, એ પુરુષાર્થ નહીં આપણે. અને ત્યાં આપણી સત્તા પણ નથી, અને આપણી સત્તા અહીંયા છે. તો કે ભાઈ હવે એને જુઓ, એનું પ્રતિક્રમણ કરો અને રીત બદલો, બસ. કારણ કે જ્ઞાનમાં પ્રોગ્રેસ તો કરવો જ છે ને. અને આપણા નિમિત્તે બીજાને પણ સત્સંગનો લાભ મળે છે. એટલે એ બંને રીતે હિતકારી છે. બરાબર. પછી ધીરે ધીરે એવું સ્ટેજ આવશે કે પછી કોઈ પ્રશ્ન જ નહીં રહે. એ ધીરે 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 આવશે, બધા ધીરે ધીરે આવશે. બરાબર. હા, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ફેસ સચ્ચિદાનંદ. ના બતાવો તો ખબર જ ના પડે કોણ હસુબેન છે ને શું છે. આ ફેસ બતાવો તો ખ્યાલ આવે કે આ તો આ છે હસુબેન. હા, નહીં તો હું તો શું સમજુ કોણે હશે. હા, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર કશ્યપજી. જી બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કશ્યપજી. જી જય સચ્ચિદાનંદ. જી શેર કરવાનું ઓપ્શન આપજો. કશ્યપજી તમે કોઈ દાડો મોઢું બતાવ્યું નથી તમારું. હા, કેવા લાગે છે મને બતાવો તો ખરા. તમે મોઢું તો બતાવો, દર્શન કરાવો. આપનું વોટ્સએપ માં ફોટો મોકલીશ. હા, વાંધો નહીં. આ છે આ મેં મારા અનુભવથી હું વાંચું છું. મેં મારા અનુભવથી જોયેલું છે. જ્યાં સુધી મને ઇફેક્ટો વર્તી હતી બધી, જ્યાં સુધી મને એવું પરિણામ હતું, ત્યાં સુધી સામાન્ય દુઃખ હતું. પણ જ્યારે મારા મનમાંથી ગયું, શંકા ગઈ, તો બધું ગયું. એ આ પગથિયા જોઈ અનુભવ કરીને હું ચડેલો છું. એટલે હું આ માર્ગ બતાવી શકું. આ બધાને હું જ્ઞાન આપું છું. એ મારા જોયેલા પગથિયા ઉપર જ લઉં છું. એટલે આ બહુ પહેલી અસર આપણને વર્તે છે. એટલે દાદા શું કહેવા માંગે છે? ત્યાં સુધી મને એવું પરિણામ હતું, ત્યાં સુધી સામાન્ય હા, એટલે હું એ સમજાવું છું. દાખલા તરીકે આપણને બહુ ઉધરસ થઈ ગઈ હોય, શરદી થઈ ગઈ હોય, એટલે આપણે જાહેર સત્સંગમાં જવાનું ટાળીએ અને શું કહીએ કે બધા મહાત્માઓને તકલીફ થશે, બધા મહાત્માઓને દુઃખ થશે, એમ કરીને આપણે જવાનું ટાળીએ. હવે મહાત્માઓને તકલીફ પડશે એવું જે આપણને અંદર પરિણામ વર્તે છે, ત્યાં સુધી એ આપણને શંકા છે. એટલે ત્યાં સુધી આપણને એની અસર રહ્યા કરે. तो सामान्य બધાને તકલીફ પડશે. सामने दुख है तो मतलब सामने वाले को दुख होता है ના, એટલે આપણી અસર, આપણી જે શંકા છે એ સામેવાળાને પહોંચે છે. આ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછું. દાખલા તરીકે 3 કલાકનો સત્સંગ હોય, જાહેર સત્સંગ, અને કોઈને છેલ્લો અડધો કલાક જ અનુકૂળ આવે એવું હોય ટાઈમિંગમાં, તો એને શું થાય કે હું છેલ્લા અડધો કલાકમાં જઈશ તો મહાત્માઓ બધા શું વિચારશે કે આ જમવા માટે આયા. હવે એને ખરેખર સત્સંગમાં આવું છે, પણ એને આ પરિણામ એવું થયું છે કે હું જઈશ તો લોકો શું માનશે, શું કહેશે કે આ જમવાના સમય આયા, આખો સત્સંગ ગયો અને હવે આયા, પૂરું થવા આવ્યું એટલે જમવા આયા. એટલે આ જે અસર તમને રે, મહાત્મા તો વિચારતા હોય કે ના વિચારતા હોય, પણ આ પહેલી અસર તમને પડે છે. એટલે તમે અડધો કલાકનો પણ લાભ લઈ શકતા નથી. લેવાની ઈચ્છા છે, પણ આ શંકા ઉભી થઈ ને અંદર,
કે હવે હું છેલ્લા અડધા કલાકમાં જઈશ તો મહાત્માઓ શું કહેશે, શું વિચારશે? એટલે આ જે ઇફેક્ટ તમને અંદર વર્તી અને ત્યાં સુધી એ સામાન્ય પણ એની અસર રહ્યા કરે. અને જ્યારે આ અસરમાંથી તમે મુક્ત થશો, કે ભલે અડધો કલાક નહીં 15 મિનિટનો પણ લાભ મળતો હોય, આરતીનો પણ લાભ મળતો હોય, તો મારે સત્સંગનો લાભ લેવો છે. ને સત્સંગમાં ગયા એટલે પ્રસાદી તો હોય જ, પણ આ 15 મિનિટ આવ્યો અને પ્રસાદી લીધી, એ આપણને સાયકોલોજી અસર છે. समझाए कश्यप जी? हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो है, तो सामने वाले को भी पहुंचता है परमाणु ऐसा। पहले अपने को होता है, लोग तो ऐसा सोचता है कि नहीं सोचता है वो मालूम नहीं, लेकिन पहले तो अपने को सामने असर वाले को होती भी है, अपने को असर वो होती है, तो सामने वाले को भी दुख होता है। पहुंच जाता है, अच्छा, अपने आप पहुंच जाता है. અને આ બહુ પ્રેક્ટિકલ અનુભવ છે અમારા બધાનો, કે આ છેલ્લા અડધા કલાકમાં કે છેલ્લા કલાકમાં કોઈને સત્સંગમાં આવવું હોય, આવવાની ઈચ્છા હોય, પણ એને માનસિક રીતે એવું થઈ ગયું કે હવે આ છેલ્લો અડધો કલાક આયા છે તો પ્રસાદ લેવા આયા, तो सामने રમવા वाले को જાય. अंदर से दुख होगा, ऐसा बोलते हैं ना, अंदर से दुख हाँ, होगा। पहले अपने को दुख होता है ना, हाँ, तो उसके हाँ, कारण वो सामने वाले को होती भी है, जो है वो संकेत की वजह से अपने को दुख होता है, तो वो परिणाम वो पहुंच जाता है वहां पर भी. तो सामने वाले को वो अंदर से दुख होना मतलब क्या जो है वो थोड़ा समझना था, अंदर से दुख वो कैसे होता है? वो ऐसे सोचते हैं कभी ये लास्ट लास्ट आए और खाना खाने के लिए ही आए, अच्छा, आधा घंटा है तो खाना खाने के लिए ही आए, तो वो तो हमारा सामने वाले को भी व्यवहार असर लोगों को उनको भी असर खींचता होगी, है. उनको हाँ, भी सामने उसको भी वाले असर को हो असर जाती, होगा। उसको भी असर हो जाती है. अगर हमको असर नहीं है ये, हम असर बिना भले 15 मिनट आधा घंटा के घंटा इसके लिए आए और बिना असर से सत्संग का लाभ ले और प्रसादी का भी लाभ ले, और हम वो असर में नहीं है, तो सामने वाले को भी वो असर का दुख नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं दादा भगवान. फिर है इगोइज्म એ દર્શન ને આંતરે છે। હા, બહુ મોટું વાક્ય છે આ. અહંકાર, તમારું જે દર્શન છે એ દર્શન જેટલું ક્લિયર થાય એટલું તમને એક્ઝેક્ટ વસ્તુ સમજાય અને દેખાય, પણ તમારો જે અહંકાર છે તો એ અહંકારને લઈને હું આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, મારે આ કરવું પડશે, આ હું નહીં કરું તો નહીં ચાલે, એ જે અંદર અહંકાર ઉભો થાય છે એને લઈને એ દર્શન અંતરાય છે. એ વસ્તુ જે दर्शन જોવાની છે, दर्शन मतलब समझने की शक्ति। समझने की शक्ति, देखने की शक्ति. अच्छा, हाँ, तो वो वो उसके ऊपर वो आवरण क्योंकि जो है मुझे मतलब मेरापना जो है वो जो उसके कारण जो है वो खड़ा मेरापना हो नहीं, जाता है, इगोइज्म, अहंकार. अहंकार। मैं अच्छा, ये कर दूं, मैं ये कर लूं, ये कर लूंगा, तो आपका जो दर्शन है वो दर्शन खिलता नहीं है अहंकार की वजह से. तो अच्छा, जितना ये अहंकार नहीं होता है, अहंकार की असर में आप नहीं है, इतना आपका दर्शन लास्ट तक देखने की शक्ति खिलती जाएगी. वो वो दर्शन को अंतराय नहीं करेगा. ठीक है। मुझे ये पूछना है इसी के कनेक्शन में कि जो महात्माओं को जो स्वाध्याय स्वाध्याय करना होता है वो कैसा करना चाहिए जो है वो मतलब वो थोड़ा सा बताए जो है रोज का वो स्वाध्याय जो है। तो स्वाध्याय
एक तो स्थूल में देखे तो प्रतीक किताब बांधते हैं, आप्तवाणी पढ़ते हैं, आप्तसूत्र पढ़ते हैं, वो उपयोग पूर्वक पढ़ते हैं, तो वो स्वाध्याय है। विधि जो हम करते हैं वो हाँ। भी उपयोग पूर्वक करते हैं, तो वो स्वाध्याय है। और आज्ञा जो हम पालते हैं, रिलेटिव रियल देखते हैं, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो समझते हैं, 5 आज्ञा का उपयोग करते हैं, तो ये स्वपुरुषार्थ का स्वाध्याय है। और जो ये ये रोज आते हैं सबसे बड़ा और ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और स्वपुरुषार्थ का स्वाध्याय। जो ये रोज मतलब ये व्हाट्सएप पे आते हैं, वो जो है उसका उसका जो है आप बेचते हो, तो उसका कैसे जो है मतलब महात्मा सबसे अच्छे जो है हाँ मतलब वो हाँ, तो लागू। जो जो सूत्र आते हैं, और वो सूत्र जैसे ही आएगा तो आपके अंदर चलेगा। अंदर जो चलता है वो उस सूत्र को समझने के लिए आपके अंदर जो मनोमंथन शुरू हो गया, हर एक एंगल से समझने की आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये भी स्वाध्याय है। नहीं, जो 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 रोज बेचते हैं, जो मतलब जो सूत्र फोटो और वो ऑडियो बेचते हैं, वो मतलब बेचते हैं। वो हमारे को हम्म समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा ऐसा है। तो वो समझ, आप उसको समझे, गहराई से समझे, इसलिए तो 2-5 ही सूत्र रखते हैं कि इसके पर आप गौर से सोचे, आपका अनुभव में वो सूत्र कहाँ फिट बैठता है, ये सूत्र के लिए आपका अनुभव क्या है, क्या क्या अनुभव हुआ है, तो वो आप उसका स्वाध्याय कर सके, इसके लिए वो ये सूत्र भेजते हैं। वो जो है उसमें रोज जो आता है मतलब एक तो वो जो है वो तो पूछ लेते हैं, ठीक है, जो फोटो आते हैं उसमें जो नहीं समझ में आता पूछ लेते हैं। फिर साथ हम्म में एक और दादाजी का ऑडियो आता है, दादाजी का ऑडियो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो है वाह। उसमें क्या होता है कि जब उसमें कुछ चीजें, उनका ऑडियो जो है कई बार क्लियर नहीं होता है, वॉइस क्लैरिटी नहीं होती, तो क्या हम्म शब्द बोलते हैं वो जो है मतलब पकड़ में नहीं आता है। मतलब कई पहले थोड़ा सा जो है लिखित में आता था, जो है कि कुछ वर्ड्स जो है लिखित में आते थे, तो उसमें थोड़ा हम्म हेल्प होता था। अभी वो थोड़ा वो नहीं आता है, तो उसमें जो वर्ड्स जो है वो मतलब क्योंकि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो नहीं, वहां पर लेकिन आप आपको जहां से जो चीज समझ में नहीं आती है, वो चीज ये सूत्र रखते हैं, इस आधार से वो रख देने का, तो नहीं, आप तो पुत्र सुनेंगे। ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ऑडियो में जो है मतलब वो कैसे पूछे जो है सत्संग में, वो थोड़ा पूछने में जो है वो मतलब ऐसे मतलब आसपास हो तो मैं किसी को सुना सकता हूँ कि देखो ये क्या बोल रहे, थोड़ा बताओ। नहीं, लेकिन ऑडियो तो केवल 3-4 मिनट की ही आती है ना। वो नहीं, वो आती है मतलब 10 मिनट की भी होती है, 15 मिनट की भी होती है, हाँ, वो जो है तो अलग होती है। जहां पर आपको समझ में नहीं आता है, हाँ वहां तक वो ऑडियो ला देने की, फिर इसके ऊपर चढ़ाने का है, तो हाँ आपको वो समझ थोड़ा। में नहीं आता है, कम हाँ सुनाई देता है, उतना भाग ही हम सुनेंगे। कोई भी आपका पुत्र है वो सुनेंगे, तो उसको अनुभव के आधार से उसको बात समझ में आ जाएगी कि दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं। हाँ, वो आप पुत्र से मतलब वो पूछना पड़ेगा जो है उनको हाँ, उनको और व्हाट्सएप पे। ऐसे ही सत्संग में पूछ लेने का। अभी सत्संग में ट्राई करते हैं, वो थोड़ा शेयर करने में, हाँ वीडियो शेयर करने में इतना अच्छी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, वो कोशिश हाँ, तो कर रहे आप ट्राई तो करो, वो क्लिप का जो भाग आपको नहीं सुने देता है वो भाग लाकर ही रखने का, हैं। भले क्लिप पूरे पूरी है। वो जो है उसमें होता क्या है कि जो जैसे जो है कुछ चीज जो है वो
जो दादाजी बोलते हैं वो अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन जब उसको समझ में नहीं आता है तो अंदर से थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा हिल जाता है। वो थोड़ा नहीं, काफी हिल जाता है। तो उसमें उसमें तो नेगेटिव थोड़ा आता इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप्त पुत्र के सामने वो रखेंगे है। हाँ तो भले कम सुनाई देता है, हाँ। लेकिन उसको बात पकड़ में आ जाएगी कि दादा क्या कहना चाहते हैं। उस टाइम ऐसे होता है कि जो पहले जो ऐसे वो वर्ड्स लिखते थे अभी क्यों नहीं लिखते हैं। बेचारा। हाँ, तो वो बात भी आपकी पहुंच जाएगी। जो रखते हैं सूत्र, जो मतलब ऐसे ऐसे भेजते थोड़ा हैं। सा, ऐसे थोड़ा सा मतलब दूसरे पे जो है ऐसे दोष आरोपण भी जो है ऐसा एक तरह से होता है। अभी वो दिखता है कि जो है कि पहले जो है क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति हम जानते नहीं है, पहले क्यों रखते थे अभी क्यों नहीं रखते हैं, वो सब बुद्धि बताती है। लेकिन ये सब खड़ा होता है, मतलब ये मैं लेकिन आपको बता जो जो लोग भेजते हैं ना, रहा हूँ। तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। मेरे को नहीं मालूम कौन बेचते हैं, वो तो जो है मतलब ग्रुप में जो है एडमिन है वो बेचते हैं, जो एक्चुअली जो बनाते हैं वो जो पहले जो करते थे, जो वर्डिंग जो करते थे, ठीक हाँ, है तो अगर। इसके नीचे भी आपका सजेशन लिख देने का। अच्छा। हाँ। आपका जो भी सजेशन है सूत्र पढ़कर उसके नीचे आपका सजेशन के रूप में वो लिख देने का। तो फिर आपका जो एडमिन है वो जो भेजता है उसको बोल देगा। कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोई आप पुत्र जी हैं और महात्मा भी जो है, जो वो उनको समझ में आता है तो थोड़ी वर्डिंग लिख देने का। और अगर गलत होगा तो वो दूसरा कोई करेक्ट कर देगा उसको। तो उसमें उसमें जो है मतलब वो उसमें फिर सबको फायदा होगा कि वर्ड जो है कि क्या मतलब। नहीं तो कई बार जो है गलत वर्ड से जो है वो वैसे तो दादाजी की वाणी सुनने में जो है बहुत आनंद आता है, लेकिन वो हम्म। उसका मतलब नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा अंदर रहता है कि ये मतलब नहीं समझ में आया क्या बता रहे हैं जो बराबर। है। तो तो ये थोड़ा सा इ- अंदर से जो है मैंने हिलते ये हैं। बताया आपको ऐसे करने का। हाँ। और एडमिन इसमें हाँ मैं वो सूत्र करूंगा। के नीचे आपका जो सजेशन है हाँ। वो भेज देने का एडमिन को। तो फिर और जो है एडमिन उसको बोल देगा। मतलब एक आध आप पुत्र और मतलब जो कोई जो है वॉलेंटियर है उनको भी थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दूंगा कि अगर आपको ये चीज इस मिनट पे ये कुछ चीज समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, क्या वर्ड खाली बराबर वर्ड। बराबर। तो वैसे मैं थोड़ा बिल्कुल। करना चाहता हूँ। नहीं, ठीक। बराबर है। ठीक है। धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद। બિહારી આજે આ આ સૂત્ર આ આવ્યું ને, આ હું વાંચું. આત્માનો સ્વભાવ શું? આત્માનો સ્વભાવ શો? બધાના ધર્મને જોવું. કોણ કયા ધર્મને કેવી રીતે બજાવી રહ્યું છે એમ જોવું, એનું નામ આત્મધર્મ. હમ એટલે બધાના ધર્મને જોવું એટલે શું? આ ઇન્દ્રિયોના ધર્મને, અંતસ્કરણના ધર્મને જોવાની વાત છે શુદ્ધાત્મા તરીકે. હા બરાબર. એટલે હા એ મન ચાલે છે, ચિત્ત ચાલે છે, વાણી ચાલી રહી છે, બધું થઈ જ રહ્યું છે. તો એ ઇન્દ્રિયો એ એના ધર્મને કેવી રીતે બજાવી રહી છે? બરાબર બજાવે છે? લોકોને ગમે એવું છે? લોકોને ખોટું લાગે એવું છે? લોકોને હમ દુઃખ થાય એવું છે? એ એ ઇન્દ્રિયોને જોતા જોતા ખબર પડે કે ના પડે? પડે. હા, તો કે એ ઉપયોગ હમ ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવમાં જે વર્તે છે એ એના સ્વભાવમાં વર્તે છે, તે એમાં આત્મ સ્વરૂપે આપણે એને જોવું અને જાણવું, એ હમ આપણો આત્મધર્મ. એટલે આમાં અને પ્રશ્ન એ તમારે કે આ બધા ધર્મ બજાવે છે તો એ વ્યવસ્થિતના હિસાબે એનું એનું બધું ધર્મ બજાવે છે, બરાબર? હમ વ્યવસ્થિતમાં આવ્યું ને એ બધું એના ધર્મ આખું
બધું ઇન્દ્રિયોનું. બરાબર. તો હવે એ આપણે ખાલી આપણે બિલીફ સ્વરૂપે રહ્યા ઈ આપણું કચાશ કહેવાય, ઈ આપણે આપણા ધર્મમાં ના રહ્યા હાલે. કહેવાય. એટલે એ બિલીફ સ્વરૂપે જે આપણને અસર થાય છે ને કે હા આ મારી વાણીથી એમને દુઃખ થયું, આ હા મારા વ્યવહારને કારણે એમને એટલે એ હા જે ભાગ છે હમ ત્યાં આગળ એ અસરમાંથી બહાર નીકળવા માટે આપણને પ્રતિક્રમણ આપ્યું છે. હા પહેલા આ રીતે જોવાનું છે કે ભાઈ આ ઇન્દ્રિયો ધર્મ બજાવે છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું, તો કે એ હમ આખું જે ચાલી રહ્યું છે એ બધી હમ ઇન્દ્રિયોનું એ એના સ્વભાવમાં વહી રહી છે, એટલે એ હમ વ્યવસ્થિતના અધીન થઈ રહ્યું છે. હા પણ હવે કેટલું સામાન્ય દુઃખદાયી છે ને આપણને દુઃખદાયી છે, કારણ કે હમ આપણે પ્યોર થવું છે 100%. હા તો એ જે મેલા ભાગને જે ડાઘ છે વાણીનો, હમ મનનો કે વર્તનનો, એ ડાઘને પ્રતિક્રમણ દ્વારા ચોખ્ખો કરી અને આપણે હમ એ બિલીફ માંથી મુક્ત થઈએ છીએ. હમ સમજાયું? સમજાયું. હા એટલે એટલે આ ભાગમાં આપણો અહીંયા પુરુષાર્થ છે. હા એટલે અહીંયા ઓલું જે ભાગ હતું કે આ કેમ આવું થાય છે, આ ના થવું જોઈએ, ઈ ભાગ ના રહેવું જોઈએ ને. બસ એટલે એ ભાગ ના રહે કે આપણે આપણા ધર્મમાં જ રહેવાનું છે, ઇન્દ્રિયો હમ ઇન્દ્રિયોના ધર્મમાં છે, તો એ હમ અસરથી મુક્ત રહે. થાય બધું જ પણ એ અસરથી હા મુક્ત રહે. અસરથી મુક્ત રહે. હમ હમ તો એ ઉદાહરણ હોય, આત્મધર્મ. દાખલો તો હું આપું આપને કે હવે આ કાનનો હા ધર્મ છે. આપણે હમ તો હવે કેવું છે કે ભાઈ આપણે ચોઈસ છે આપણી પાસે કે શું સાંભળવું શું ના સાંભળવું, બરાબર. બરાબર. પણ જે વ્યવસ્થિતમાં છે કે હવે પિક્ચરોના સોંગ 5-5 કલાક 3-3 કલાક વાગતા હોય લગનમાં કે આજુબાજુમાં, તો એ આપણે કાનમાં જતા જ હોય. બરાબર. બરાબર. એટલે એટલે એવું આપણે પુરુષાર્થ ત્યાં ક્યાં હોવો જોઈએ કે આ કાન ના એનો એટલે ધર્મ બજાવે છે. એ કાનમાં જતા હોય પણ આપણને સાંભળવાના ગમે છે હમ માટે આપણને એનો આનંદ આવે છે. હા કાન સાંભળે એનો વાંધો નથી, પણ આપણે હા સાંભળવાનું નથી. હા ઈ પણ આ બરાબર. તો કાને સાંભળે છે ને આપણને ગમે છે એટલે આપણે હમ પણ સાંભળીએ છે, એટલે આપણને બહુ હમ આનંદ આવે વાગતા હોય તો બેસવાનું ગમે. હમ સમજાયા? હા હવે ત્યાં આગળ આ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ છે, હા આપણે સાંભળનાર નહીં, હા પણ જેને ગમે છે એ સાંભળે છે. અને 25 જણમાંથી 5 જણને ખબર ના હોય કે આ કયું ગીત છે કયું છે, કશી ખબર ના હોય, હમ તો એને હમ સંભળાય નહીં. હમ ને તમને બરાબર સંભળાય એક અક્ષર. હમ કેમ? તો ઇન્ટરેસ્ટ કે છે. એ ઇન્ટરેસ્ટ ને આધારે છે. હવે એ ઇન્ટરેસ્ટ જે પડેલો છે હમ અને આ સંજોગ ભેગો થશે તો હમ બરાબર સાંભળશે કે નહીં સાંભળે? હા સાંભળશે. આનંદ થશે કે નહીં થાય? હમ ત્યાં આગળ હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ જેને ઇન્ટરેસ્ટ છે, જેને ગમે છે, એને આનંદ થાય છે અને હું એને જોનાર જાણનાર એવું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આ હમ રીતે પોતાના આત્મધર્મમાં સેટ થવાનું છે. એટલે અહીંયા બીજું એ પણ થાય ક્યારેક કે આ ન હોવું ઘટે, આ નથી આ ના સંભળાવવું જોઈએ, એટલે એ તો એ પ્રતિક્રમણ જ છે ને, હા એ એક જાતનું પ્રતિક્રમણ જ છે ભાવથી. ઓકે હા ખટકો રે, હમ હમ ખેદ રે, આ હમ બધું એ જ કે ભાઈ ગમતું તું એ સમય અંદર ભરાયેલું છે હમ માટે અત્યારે એને ભેગું થાય છે. પણ હવે હમ અત્યારના જ્ઞાનના આધારે એને એમ થાય કે આ ના હોવું જોઈએ, ના હોવું જોઈએ. હમ હમ એટલે એ ખટકા સાથે ખાલી થઈ રહ્યું છે.
હા ખટકા સાથે કારણ કે ખેદે કારણ કે ખાલી તો થશે જ ને, માલ પડ્યો છે ખાલી અંદર થશે. તો હમ તો એટલે એને કહેવાના સંજોગો પણ ભેગા થશે. હા એટલે આપણો આત્મા ધર્મમાં આપણે રહ્યા ક્યારે કહેવાય કે એમાં હવે આપણું કોઈ પક્ષ નહીં, અને જે છે એ ફાઇલ તરીકે અમીબેન તમે નિકાલ કરો એ એટલું બસ રહ્યા, બસ એટલે આપણે જોવા સ્વરૂપે આપણું આત્મધર્મમાં રહ્યા કહેવાય. બસ એ ગમતા ભાગમાં આપણે નહીં, ના ગમતા ભાગમાં હા આપણે નહીં. અસર હોય right. અમીબેન ને ગમતા ભાગની, ના હા ગમતા ભાગની, પણ એ હમ બે માં આપણે નહીં. એ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, રિલેટિવ ભાગ છે, અને હું રિયલ હમ એવો શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે આ આપણી હમ ગોઠવણી, આ આપણો ઉપયોગ હમ એ રહ્યા એટલે આત્મધર્મમાં. ઓ એટલે ઈ કાન તો એને સાંભળવું જ પડશે, કેમ કે એનો ધર્મ છે એ. હા કાને તો ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે બરાબર સંભળાશે એને. સંભળાશે. જેને હા ગાયનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી એ બેઠા છે તો હા એને સંભળાશે છતાંય નહીં સંભળાય. તો એના ધર્મમાં એનું ધર્મ બજાવ્યું કહેવાય એમ ને. કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટ નથી એટલે કાનને તો સંભળાય છે, હમ પણ એને વર્ડ્સ ટુ વર્ડ્સ યાદ નહીં રહે. હમ વર્ષ ટુ વર્ષમાં જે એને બિલીફને કારણે આનંદ થાય છે એ આનંદ નહીં હા હોય. સંભળાશે ને એ સાંભળવાના પક્ષમાંય નહીં હોય. અને હમ જેને ઇન્ટરેસ્ટ છે એ સાંભળશે એટલે એના મન વચન કાયા બધું એના તાલમાં આવી જશે. હમ પગ હલાવે, ફરકે, આમ આમ કર્યા કરે, એ બધું હમ એને તાલમાં છે, અને એ બધું એને સંભળાય છે ને સમજાય છે, એટલે એને આનંદ ઓ આવે. અને એને આપણે જાણીએ છીએ કે આ એનો ગયા ભાવના સંસ્કારનું અત્યારે એનું નિકાલ થઈ રહ્યું છે. એટલે એ ગયા જે ઇન્ટરેસ્ટ પૂર્વક બીજ હમ નાખ્યા છે તે હમ ઇન્ટરેસ્ટ પૂર્વક એ ખાલી થાય છે, હમ અને હું શુદ્ધાત્મા છું. બસ આટલું હમ આ ગોઠવણી, એટલે એ હમ સંભાવે નિકાલ. એટલે આપણે આપણા ધર્મમાં રહ્યા. એ આપણે આપણા ધર્મમાં. કારણ કે બરાબર. સ્વધર્મમાં તો કોઈ તકલીફ જ નથી ને, હા કોઈ તકલીફ જ નથી. પઝલ બધા ક્યાં છે? હમ રિલેટિવ પક્ષમાં. તો કચાશ તો અહીંયા જ દેખાય છે કે મને સંભળાય છે, મને દેખાય છે, મને આવું ના હા કરવું જોઈએ, એટલે મને વાળો ભાગ જ તકલીફ આપી રહ્યું છે હા ને અમને. હા મને બહુ ગમે આ ગાયન તો બહુ હા ગમે. પેલા કે હમ ભાઈ ફરી વગાડ, ફરી વગાડ. હમ એટલે આ ના ગમે. એ હમ ના ગમતાય આવે. હા બંને પૂર્વના સંસ્કાર. હા એટલે જેવા ભાવે ભર્યું છે એવા ભાવે ખાલી થાય. તો આપણું સ્ટેજ પ્યોર ક્યારે કહેવાય કે આપણે હવે ઈ ગમવું ના ગમવું બંને ઉડી જ જવા જોવે. એટલે એ બિલીફ માંથી મુક્ત થવા જોઈએ. હમ બિલીફ છે પણ એ બિલીફ હમ થી આપણે મુક્ત છે એ અનુભવ. એટલે કારણ આપણે કે મુક્ત છે પણ આ અમીનું. હા જ્યાં સુધી બિલીફો છે ને ત્યાં સુધી અસર હા હોય જ. હા હા ગમતાપણાની કે ના ગમતાની, અને એ હા બિલીફ ધીરે 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 સમજણે કરીને ઉડતી જાય. હમ બિલીફ ઉડે પછી એ સંભાવે નિકાલ ને ખાલી થતું જાય. હમ હમ પછી એમાં તમે ના હો. હમ જ્યાં સુધી બિલીફ છે ત્યાં સુધી તમે એમાં હો. કરેક્ટ. એટલે આ આજ્ઞા આપણી વચ્ચે કામ કરે છે, બિલીફ ની ફ્રેક્ચર કરે છે ને. અને હા બિલીફોથી જ મુક્ત થવાનું છે. હા મેઇન જે બે બિલીફ હતી એમાંથી દાદા ભગવાને તમને મુક્ત કરી આપ્યા. હવે હા બાકી જે બિલીફો રહી જાત જાતની, હમ, હા એ બિલીફ થી મુક્ત એટલે એ પ્રતિક્રમણ કરીને એને જોઈ જાણીને એનાથી મુક્ત થતા જવાય. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો. હવે પ્રતિક્રમણ કરીએ એટલે એ પણ એક રીતે આપણે જોયું જ કેવાય ને.
તો એના પક્ષમાં નથી, એ સાબિત થાય ને. પ્રતિક્રમણ સાબિત. એટલે શું? તો કે આ જે કંઈ થયું છે, જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એના પક્ષમાં અમે નથી. હમ એ વિધિપૂર્વક આપણે કુદરતમાં મૂકી દઈએ છીએ. હમ બરાબર. એટલે તો જ પ્રતિક્રમણ થાય. નહીં તો હા ગમતા ભાગના કઈ રીતે પ્રતિક્રમણ કરી શકે? હા ગમે છે ના તો જ એ થાય ને. પ્રતિક્રમણ કઈ રીતે થાય? ના હા ગમતા હા ભાગના જ પ્રતિક્રમણ થાય. હા એ ખૂચે તો જ થાય ને. ગમતા ભાગના હા પ્રતિક્રમણ કરવા એ તો બહુ મોટો પુરુષાર્થ કહેવાય, બહુ મોટી અચ્છા. જાગૃતિ કહેવાય. પહેલા તો એને હા હા બેસે જ નહીં કે આમાં પ્રતિક્રમણ ક્યાં કરવાના, બરાબર. એને પોતાને જ થાય નહીં. હમ હમ જ્યાં સુધી ફાઇલ નંબર 1 નો પક્ષ લેતી હોય, ઝઘડો થાય હમ ને ફાઇલ નંબર 1 નો પક્ષ લેતી હોય તો એ હમ પ્રતિક્રમણ કરી શકે? ના ના કરી શકે. ના જ થાય. મેં એવું કર્યું છે જ ક્યાં કે? હમ હું એવું બોલું છું જ ક્યાં? એટલે ફાઇલ નંબર 1 ના પક્ષમાં જ નીકળે. અને જ્યાં સુધી કરેક્ટ. એને એમ લાગે ફાઇલ નંબર 1 કરેક્ટ છે, હું સાચી હમ છું, તો પછી પ્રતિક્રમણ કરવાનું ક્યાં રહ્યું? ઓ બરાબર. થાય જ નહીં ને. થાય જ નહીં. આ તમે જુઓ, કોઈ પણ ઝઘડા થાય છે, સગા સંબંધીઓમાં કઈ પણ બોલાચાલી હમ થાય છે, કઈ પણ વાંકું પડે છે, તો બંને હમ પક્ષને એવું જ લાગે છે કે હું કરેક્ટ છું, હા હું તો બોલવા તૈયાર છું, એ ના બોલે તો હું શું કરું? હા પેલી એવું બોલે હા કે મારે વાંધો નહીં, હું તો તૈયાર જ. પણ બેમાંથી એકે બોલી શકે નહીં, નહીં. કારણ કે બંનેને એવું લાગે છે કે હું કરેક્ટ છું, મારે ક્યાં, હમ હું ક્યાં ખોટી છું? ઓ એટલે બરાબર. પોતાની ભૂલ છે એવું સમજાય, આ ખોટું છે એવું સમજાય તો પ્રતિક્રમણનું હથિયાર ઉપયોગ થાય, નહીં તો પ્રતિક્રમણનું હથિયાર ઉપયોગમાં આવે નહીં. હમ બહુ મોટી જાગૃતિ છે પ્રતિક્રમણ થવું એ તો. હા અને બરાબર. પ્રતિક્રમણ કરે, જેટલા પ્રતિક્રમણ કરે એટલી જાગૃતિ ઊભી થાય, અને જેટલી જાગૃતિ હમ ઊભી થાય એટલા પ્રતિક્રમણ થાય. આ સાયકલ છે ઓ બંને. રાઈટ. હમ એટલે આપે જે કીધું ને કે ગમતા સંયોગોનું પ્રતિક્રમણ, એનો મતલબ તો પછી આખો દિવસ પ્રતિક્રમણ જ ચાલુ જ રહેવું જોઈએ અંદરથી. પ્રતિક્રમણ હને બરાબર. તો એ અંદર તો બધું બહુ ભાવથી થાય ભાગ. તોય બહુ, વિધિપૂર્વક ના જ હા આપણે ભાવથી થાય તોય બહુ કહેવાય. હા ને હા હમ. બરાબર. બહુ સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રશ્નો આજે બધા પૂરા થયા છે મહાત્માઓના, અને સમય થયો છે. બરાબર. આપ ત્રિમંત્ર ત્રિમંત્ર. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. અમીબેન આપ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सव्वपावपणासणो, સવ્વ પાવપણાસણો, मंगलाणं च सव्वीसिं, મંગલાણં ચ સવ્યેસિં, पद्मं हवै मंगलम, પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારીજી એક પૂછી લઉં, हाँ આપણે જે हाँ વાત કરી ને
તો પ્રતિક્રમણ થવું એ પણ એક આપણું ધર્મમાં રહ્યા કહેવાય. બહુ બહુ મોટું કે આત્મધર્મમાં જ કહેવાય. ઓકે. કારણ કે તમને સમજાય કે આ ખોટું છે એ સમજાય, અને હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ જે ખોટો ભાગ થઈ રહ્યો છે એ અમીબેન નો છે, એ આખું સમજાય પછી જ એનું પ્રતિક્રમણ થાય. અને એ પ્રતિક્રમણ કરે એટલે એ પોતે એ શુદ્ધાત્માના ભાગમાં કહેવાય. ઓકે, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વેમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. આગળ બપોરે કીર્તન ભક્તિ અને રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ માટે